안녕하십니까, 박 대표입니다. S&P 500 지수가 어제 기준으로 다시 3,000을 넘어섰죠. 금방이라도 이 지구가 멸망할 듯이 폭락하던 증시가 이제는 차츰 정상화되고 있지 않나, 이렇게 한번 생각을 해보고요. 오늘 또 제가 투자하고 있는 종목 중에서 종목 하나를 여러분께 소개해 볼까 합니다. 오늘 소개해드릴 종목은 바로 이 종목입니다. AMD라고 불리는 종목인데요. 이 AMD는 Advanced Micro Devices의 약자죠. 그래서 보통 이제 AMD라고 부르는 사람도 있고 ARMD라고 부르는 사람도 있습니다. 여러분들 이제 AMD 하면 이제 대부분들 다 회사 이름을 들어보셨을 텐데, 혹시라도 좀 이게 좀 까리하다, 들어본 건지 안 들어본 건지 이러신 분도 계실 거예요. AMD는 CPU를 우선 만드는 회사입니다. 여러분들 CPU 하면은 인텔이 생각나죠. 그 다음에 뭐냐면 GPU를 또 만들고 있어요. GPU 하면 여러분들 엔비디아가 생각이 나죠. 그래서 컴퓨터에서 두뇌 역할을 한다는 CPU와 이제 그래픽이라든지 이런 게임, 4차 산업혁명에 꼭 필요한 GPU를 동시에 만들고 있다는 아주 큰 장점을 갖고 있죠. 그래서 이 GPU 분야에서는 이제 엔비디아가 1위고요. CPU에서는 이제 인텔이 1등이죠. 그 뒤를 이 AMD가 바짝 쫓아가는 그런 이제 형국이 되겠습니다. 그래서 제가 제목을 추격자라고 붙인 것도 어떤 1위를 쫓아가는 2위의 어떤 스릴, 이런 게 있는 회사인 것 같아요. 제가 지난 영상에서 이제 엔비디아를 소개해 드릴 때, 엔비디아에는 젠슨 황이라는 CEO가 있다, 이렇게 소개를 해드린 바가 있는데, AMD는 이제 리사수라는 분이 있습니다. 이 대만계 여성분인데요. 이 1969년생이에요. 그리고 MIT 전기공학을 전공했고요. 특이한 것은 이제 무슨 대표님, 사장님 이렇게 부르지 않고, 이 세계 이 IT 업계 사람들이 이분을 박사님이라고 부르십니다. 박사님. 굉장히 이제 학구적이면서 이 기술적인 측면을 굉장히 강조하는 이런 분이 아닐까, 이렇게 생각을 하고요. 텍사스 인스트루먼트, IBM을 거쳐서 2012년에 이제 AMD에 입사를 했죠. 이분이 지금 AMD의 역사를 좀 만들어 나간다, 이렇게 말씀을 드려도 과언이 아닐 정도로 굉장히 존재감이 높은 그런 분이죠. 이 리사수의 어떤 연설, 이런 거 한번 들어볼까요? Good afternoon. Welcome. It's great to be back at CES and so great to see all of you here in Vegas CES and for all of you who are 2020에서 joining us on the 이제 webcast. 연설하는데요. Let's start 2020 with the laptop. And so in 2020, we will be introducing the best laptop processor ever built. So I'm very 랩탑 happy to 프로세서를 say 이제 that today 소개를 at 하고 있죠. CES, we're going to launch the third generation 3세대 AMD Ryzen 4000 mobile processors. You know I love showing off chips. So 굉장히 정열적으로 this is the 이제 very 강의를 잘 first 하죠. 7nm x86 mobile processor. 멋있어요. And in this form factor that fits into ultra-thin laptops, we have 8 cores and 16 threads in a very, 코어가 몇 개고 very, 스레드가 very 몇 개고 powerful 이랬는데 device. 솔직히 저는 잘 Let me 모릅니다. tell you what I mean when I say this is disruptive 문과생 performance. 출신이라. What we've done with the third gen Ryzen and the Ryzen 4000 series is we've created just that jump. So you will see Ryzen 4000 series over a number of different markets and form factors. So this is the Ryzen 7 4800U, and what you see is it has 8 Zen 2 cores, 16 threads. It goes up to 4.2 gigahertz. It has 8 Radeon cores, so they're based on our Vega architecture, but they actually have 59% more performance than the previous generation. And that's all the design optimization that's been done. And all of this fits in a 15-watt envelope. What we're comparing against here is the competition's latest generation, 10th 인텔 generation 제품과 성능을 좀 10 nanometer. 비교하는 The 거죠. Ryzen 성능을, 그죠? 4000 series is higher on single-threaded performance. 성능이 It is 좋다, 이런 얘기를 90% 지금 하고 higher 있는데. on multi-threaded performance. So when I say it's simply the best laptop processor that's been built, I think I've shown it in these numbers. One of the important things, obviously, for the laptop market is battery life. And what you can see is more 배터리, than double the power power efficiency. efficient, So Lenovo this morning 전력의 어떤 actually 효율성, launched 이런 the 것들 Adobe 또 Slim 뛰어나다, 7. 이런 얘기를 This 좀 하는 is 것 the 같아요. world's thinnest and lightest 8-core laptop. It actually has the flagship Ryzen 7 4800U. It's less than 15 millimeters thick. I'm very happy to announce today that in the first quarter of 2020, you'll see over a dozen designs with our Ryzen 4000 series, and you can expect over 100 designs.
예, 우리나라에도 저렇게 이제 이게 좀 멋있는 CEO들이 좀 많으면 얼마나 좋을까 이런 생각을 한번 해봅니다. 네. 기업 영상을 만들 때마다 항상 주식을 살 때는 매출 정도는 최소한 좀 알고 있어야 된다. 어떻게 구성되어 있는지 이런 말씀을 드리는데요. AMD의 2019년 매출이 약 67억 달러, 한국 돈으로 따지면 8조 정도 됩니다. 매출액 자체는 그렇게 크진 않은데요. 이 회사 공시하는 기준으로 보면 컴퓨팅 앤 그래픽스, CNG라고 하는데 이게 한 70% 정도 되고요. 기업용, 내장형, 반주문형 칩, 요것들이 한 30% 정도 되는데 요 CNG라고 하는 것은 이제 CPU와 GPU를 얘기하는 건데요. 이 기업용은 서버용 CPU, 그걸 얘기하는 거고요. 이 내장형이라고 하는 것은 주로 이제 그 내장형 그래픽 카드, 이런 걸 얘기하고요. 반주문형 칩이라는 것은 이제 컨솔형 게임기, 뭐 이런 것들을 이제 주로 얘기하는데 이게 좀 이야기가 좀 복잡하게 나눠져 있어서 그렇지 심플하게 보면 CPU와 GPU로 나눈다. 이렇게 보시면 될 것 같아요. AMD가 이제 1969년에 회사가 만들어졌는데 이 초창기에는 상당히 잘 나갔습니다. 이 인텔과 더불어서 이제 CPU의 강자로서 상당히 잘 나갔는데 이때쯤이죠. 이때쯤에 이 야심차게 많은 돈을 들여서 개발했던 불도저라는 CPU가 실패를 했습니다. 오히려 전작보다 성능이 좀 떨어진다. 이런 평가가 나오면서 굉장한 위기를 맞았습니다. 적자로 전환을 했고요. 경쟁사인 인텔이 이제는 뭐 AMD는 이제 속된 말로 골로 갔다. 신경 쓰지 마라. 뭐 이런 말을 할 정도로 상황이 좀 악화됐었고 주가도 뭐 이 동전주 비슷하게 주가도 많이 빠진 그런 상황에서 2012년도 요때쯤이죠. 요때쯤에 이제 이 리사수가 AMD로 입사를 해서 제일 처음 했던 일이 뭐냐면 가만 보니까 이제 CPU는 인텔한테 밀리고 GPU는 또 엔비디아한테 밀리고 우리가 가야 할 길은 니치 마켓이다 해서 어디로 갔냐면 게임기로 갔습니다. 이 플레이스테이션 또는 엑스박스 소위 말하는 이제 콘솔형 게임기에 CPU와 GPU를 결합한 그런 APU라는 것을 만들어냈어요. 그래서 성능은 좀 인텔이나 이 엔비디아보다는 좀 떨어지지만 이런 게임형 콘솔기에 들어가기는 큰 무리가 없는 대신에 가격은 싼 이런 장점을 갖고 있었기 때문에 이 게임기에 성공적으로 진입을 해서 이 회사를 이제 흑자로 좀 전환시킨 이런 이벤트가 있었고요. 그것을 발판으로 해서 이 라이젠이라는 CPU를 이제 내놨죠. 그 다음에 기업용 서버용 CPU라는 인 에픽 이런 것도 이제 내놓으면서 회사의 주가가 굉장히 급등을 하는 그런 모양을 보이고 있죠. 그래서 이 AMD가 각광을 받은 지가 불과 한 4, 5년 정도밖에 안 되죠. AMD에 꼭 꼬리표처럼 따라붙었던 단어가 뭐냐면 가성비예요. 가성비가 뭡니까? 가격 대비 성능이라는 건데 성능은 좀 떨어지지만 가격이 워낙 싸다. 그래서 메리트 있다. 이게 이제 가성비인데 가격이 여전히 싸지만 우리가 주목해야 될 것은 성능이 점점점 향상이 되고 있다. 그래서 앞으로 마켓쉐어를 더 늘려갈 수 있다라는 것이 이 회사의 가장 큰 장점이에요. 그래서 사실은 CPU를 좋게 보면 인텔을 사면 되고 GPU를 좋게 보면 엔비디아를 사면 되는데 이 AMD를 주목해야 될 이유가 뭐냐면 그 주력 제품들의 수요가 계속 커나가는 장점이 있는 거가 첫 번째고 두 번째는 1위의 점유율을 조금씩 뺏으면서 더 빨리 성장할 수 있다. 이것이 AMD의 가장 큰 투자 포인트라고 볼 수가 있겠죠. 그래서 이 점유율 데이터는 어떤 것을 기준으로 하느냐, 어디에서 조사를 하느냐에 따라서 다 달라요. 그렇지만 이게 실제 판매량을 기준으로 했을 때 데스크탑 CPU의 점유율을 보시면 2017년도 초에 11%에서 점점점 높아져서 18%까지 올라오고 있죠. 그래서 데스크탑 CPU 브랜드가 이제 라이젠인데 이 라이젠 시리즈가 잘 팔리면서 점유율을 계속 확대해 나가고 있는 그런 상황이다. 반면에 서버용 CPU가 이제 브랜드가 에픽이라는 건데요. 이것은 뭐 2018년도 2분기만 해도 1%밖에 안 돼요. 굉장히 미미하고 보잘것없는 점유율이었지만 이것이 4.5%까지 작년 4분기에 늘어났다. 이 서버용 CPU는 이제 데이터 센터들이 많이 지어지면서 기업들이 많이 투자하는 그런 분야죠. 그래서 점유율이 굉장히 많이 나왔는데 이 4%가 무슨 의미가 있느냐 이렇게 얘기할 수도 있는데 사실 점유율이 1%에서 5%로 가면은
그 회사의 매출은 5배가 늘어나는 거죠. 이런 레버리지 효과 때문에 이 회사를 주목을 해야 된다. 이렇게 보고 있는 거죠. 자, GPU는 지난번 이제 엔비디아 영상에서 제가 소개를 드렸듯이 약 한 7대3 정도 엎치락뒤치락 하면서 엔비디아와 경쟁할 것이다. 그렇다면 앞으로 점유율을 가져올 수 있는 분야는 CPU고, CPU 중에서도 서버용 CPU가 점유율을 많이 확대할 가능성이 크다. 이제 이렇게 정리를 할 수가 있겠습니다. 자, 그렇다면 이제 점유율을 얼마만큼 늘릴 수 있느냐? 이게 이제 모닝스타의 애널리스트가 쓴 글인데요. 한번 볼까요? AMD가 데스크탑 마켓 쉐어는 2020년에 20%까지 갈 거다. 아까 이제 뭐 18%까지 쭉 늘어왔다고 그랬는데 20%까지 갈 거다. 그럼 인텔과 이 AMD가 8대2 정도의 점유율을 가질 것이다. 이 데스크탑 CPU에서는요. 반면에 서버용 CPU에서는 뭐 1.9%밖에 안 되지만 얘들이 향후 몇 년 안에, 이 커밍 이어스 몇 년 안에 10% 초반까지 갈 것이다. 아까 이제 뭐 4.5%까지 작년 4분기에 상승했다고 그랬는데 이것이 10% 초반까지는 갈 수 있을 것이다. 이렇게 이제 예상을 하고 있죠. 그 이유는 바로 가격도 싸지만 성능이 점점 더 향상되고 있다. 뭐 이런 이유가 중요한 이유가 되겠죠. 그래서 이제 뭐 매출액이 67억 불, 86억 불, 그 다음에 100억 불까지 이렇게 예측을 하고 있고, 그 다음에 EPS도 지속적으로 이제 상승하는. 그래서 이제 PR 자체가 상당히 높습니다. 2020년 기준으로 해서도 50배, 그 다음에는 34배로 툭툭 떨어지죠. 어닝이 많이 증가하니까 이 PR이 툭툭툭 떨어지는데, 이 미국 기업들을 주식 투자할 때는 이 밸류에이션이 너무 높다 이렇게 생각하는 것도 물론 중요하겠지만, 왜 밸류에이션이 높게 형성이 되어 있을까? 이것을 생각하는 것이 더 중요하다고 저는 생각을 합니다. 제 투자 경험에도 그렇고요. 결국은 나중에 이익이 증가해서 이 고밸류에이션을 정당화해주는 그런 실적이 나타나는 경우가 상당히 많아요. 이 미국 기업들은. 그래서 처음에 초기에는 다 버블이다 이렇게 얘기했던 회사들도 결국은 이익이 많이 좋아져서 오히려 저평가다 이런 평가가 완전히 180도 정도 이게 뒤바뀌는 그런 경우가 상당히 많죠. AMD 현재 시가총액이 한 670억 불, 한 70조가 조금 넘죠. 근데 이러한 그 CPU와 GPU의 성능 향상에 따른 점유율 확대 이런 것들을 고려해 보면 뭐 언제가 될지 모르겠지만 뭐 빠른 시기에 100조 클럽에 가입할 수 있지 않을까, 이런 기대를 가지고 이 회사 주식을 계속 저는 주시를 하고 있습니다. 자, 여러분 오늘 또 성공 투자하시길 기원하겠습니다. 감사합니다. 박 대표였습니다.